بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری بیوی سونار کی دکان پر گئے۔ سونے کی انگوٹھی خریدنے کے لیے کچھ انگوٹھیاں دیکھنے کے بعد میری بیوی کو ایک انگوٹھی پسند آ گئی۔ قیمت ادا کر کے جیسے ہی میں باہر نکلنے کے لیے مڑا تو ایک بارب شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے جانتے تھے، لیکن میں ان کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ صاحب بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملے اور سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے، بیٹا لگتا ہے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، معذرت کے ساتھ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرا اور کہنے لگے، میرا نام اقبال ہے، ویسے لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل آپ اپنی فیملی کی ہمراہ ہمارے گھر آئے تھے۔ گلبرگ میں ہمارا گھر ہے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو۔ ان کی بات سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا اور میرا رویہ بالکل ہی مؤدبانہ ہو گیا اور میں بے اختیار بول پڑا، سب کچھ یاد آ گیا بڑے بھائی، سب یاد آ گیا۔ میں نے سوال کیا، آپ اکیلے ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، جی آنٹی بھی آئی ہیں اور دوسرے بھائی بھی آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پر دیکھا تو آنٹی برقع پہنے بیٹھی تھی اور ساتھ میں ہی دوسرے بھائی بھی کھڑے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آنٹی کو سلام کرو اور بعد میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میری بیگم گئی، آنٹی کو سلام کیا۔ آنٹی نے بہت ہی اچھے طریقے سے میری بیوی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر بہت ہی پیارے انداز میں میری بیوی کو دعائیں دی۔ میں نے آنٹی کو بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ آنٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں میں اشارہ کیا، جس نے میرے بیٹے کی جیب میں 1000 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن آنٹی نہ مانی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں آنٹی سے آنے کا مقصد پوچھا تو آنٹی کہنے لگی کہ اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بیٹی کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ تحائف خریدنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تو تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں، صرف ایک ہی کنواری تھی جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر پھر کہہ دینا کہ 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ آنٹی کو جیسے ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، فوراً ہی سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے۔ پوچھنے لگی، یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، والد صاحب نے کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، بات دراصل کچھ اور تھی، لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھا تھا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میرے والد صاحب ہم سے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں، اور میرے والد صاحب نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں، اور میں نے بھی اپنی بیگم کو کہا کہ تم تھوڑا سا وقت مجھے دو، بچے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا جس دن تم اور تمہارے اہل خانہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے، میں نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ شاید تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتلایا۔ تم ایک پڑھے لکھے اور معاشرے میں ایک کامیاب شخص ثابت ہو سکتے تھے۔ مجھے پہلے ہی علم تھا اور مجھے مکمل یقین تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گے، لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لوگوں کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے مکمل خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکے یا لڑکی کے گھرانے والوں کو دیکھ کر مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ گھرانہ مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی ایسے سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو، لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتلائی ہو۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کی ایک دوسرے سے کوئی شکایت کی ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کے پرکھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ آنٹی نے ایک سردہ لی اور کہا، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا،
चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं इनसे कुछ शराइत रखी हैं। जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लें, जो सबसे अच्छे कपड़े हों और जेब तन करके आएं। घर की औरतें अपने मुकम्मल जेवरात से सज कर आएं। अगर घर में हर फर्द की अपनी अपनी गाड़ी है तो वह अपनी अपनी गाड़ी में आए। ये शर्त बहुत अजीब थी, लेकिन बाज़ लोगों ने इसका ये मतलब लिया कि शायद हम लोगों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जब आप के अहले खाना हमारे घर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियाँ देखी, जो कि कदर महंगी थी, जबकि तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी की मालियत इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की थी। इस तरह फिर मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का भी था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभीयों के हाथ, बाजू और गले जेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभीयों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है तो तुम्हारी भाभीयों ने कहा कि हम सब अलहदा अलहदा पकाते हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इस तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वालिद साहब कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ कि इन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी और इस औलाद को माशरे का कामयाब फ़र्द बनाया, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी गुजारने पर रजामंद हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख अफलास भी देखा होगा, पैदल सफ़र भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में नवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनने के लिए खुद 2-3 साल तक एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आए तो वालिद को भूल गई और अपनी दुनिया की रंग रलियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ियाँ ले ली, लेकिन उनका ख्याल ना आया कि हमारा बाप आज भी उसी पुरानी गाड़ी में सफ़र क्यों करता है, क्योंकि इस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है उसकी जेब में इस चीज़ को इजाज़त ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा सा लिबास, अच्छा जूता पहले खरीदते हो, अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी उसने कोई चीज़ खरीदना चाही पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें इसी दिन तुम्हारे वालिद साहब से कर दी थी। हमें दुनिया की माल दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरें तो हमको मज़ीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरे तो हम उनको भी सहारा दे सकें। मालो दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता, हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्ते निभाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़ख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना ये है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पे कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है। मेरे लिए पहले ख़रीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देते हैं। और अगर हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की मानद है, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आता है। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी हाथ में सोने की चूड़ी और कंगन थे जो मैंने ख़रीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा जेवर बिक चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर गया, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारी निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी, लेकिन मेरे जहन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया।
جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا۔ مجھے افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں، اور میں کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوں۔